স্যার বাইল ডাক্টে অনেক সময় দেখা যায় যে কোলিলিথিয়াসিস আছে, স্টোন স্লিপ করে সিবিডি তে চলে গেছে। তো খুব ট্রানজিয়েন্ট পিরিয়ডে স্যার লিভার ফাংশন গুলা খুব বেড়ে যায়। আমরা পাই এটা অনেক সময়। এটা কি মাইক্রোলিথের জন্য হবে? কখনো স্যার ওই যে এখন অ্যানাটমিটার উপর নির্ভর করবে স্যার, সবার তো এটা হবে না। যেমন আমাদের সিবিডি স্যার লোয়ার এন্ডে যত যাবে তত ট্যাপারিং হয়ে চিকন হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সো সেটা তো নরমাল ব্যাপার। জি স্যার নরমাল। কিন্তু তারপরে তো ওটা ডাইলেশন হয়, চলে যায়। 1 মিলিমিটার স্টোনও চলে যায়। মাইক্রোলিথ করার জন্য আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করতে হবে। আমি কি একটু অ্যাড করতে পারি স্যার, যদি পারমিশন দেন স্যার? পারমিশন দিয়ে আমি একটু অ্যাড করতে চাই স্যার এখানে। বলেন। যেটা হয় মাইক্রোলিথ ইউজুয়ালি স্টোন লেস দ্যান 4 মিলিমিটার ইউজুয়ালি স্পন্টেনিয়াস পাস করে যায়। এগুলো জন্ডিসও করবে না, কিছুই হওয়ার কথা না। কিন্তু যদি অ্যাসোসিয়েটেড কোলিনজাইটিস থাকে, দেন মাইক্রোলিথ ইজ এনাফ, সাফিসিয়েন্ট এনাফ টু কজ কোলিনজাইটিস এন্ড ফিচার অফ দ্যাট ইজ স্টোন ডিজিজ। তো ওইটার জন্য স্যার এটা যদি ডিটেক্ট করতে হয়, আল্ট্রাসাউন্ড মিস করে বা এমআরসিপি মিস করে, দেন ডেফিনেটলি ইউএস ইজ ভেরি সেন্সিটিভ দেন এমআরসিপি। ওই যেহেতু আমাদের দেশে হয় না, যার জন্য আমরা এই কথাগুলো বলি না, কেন স্টুডেন্টরা দেখেও না, জানেও না। কিন্তু যদি বলতে হয় তাহলে ইট ইজ কারেক্ট স্যার। যদি অ্যাসোসিয়েটেড কোলিনজাইটিস থাকে, দেন দিস মাইক্রোলিথ ইজ এনাফ। ইভেন বিলের স্লাজ অনেক সময় দ্যাট ইজ নট এ স্টোন, বাট ইট ক্যান ব্লক অলসো দ্য বাইল ডাক্ট। এটা মাইল্ড জন্ডিস 2, 3, 4 জন্ডিস থাকে, ইনফেকশন সাবসাইড করলে আবার চলে যায়, দেখা যায় নাই। কিন্তু মাইল্ড জন্ডিস নিয়ে রোগী সাফার করে বিকজ অফ অ্যাসোসিয়েটেড কোলিনজাইটিস। আউটলেটের জন্য বন্ধ হয়ে থাকে। স্যার এটাই স্যার, অ্যাসোসিয়েটেড কোলিনজাইটিস থাকতে হবে স্যার। হ্যাঁ, এটা স্যার। it is itself not causing না স্যার, নো স্যার, ইটসেলফ এটা স্পন্টেনিয়াসলি পাস করে যায় স্যার, এটা থাকার কথা। Okay, thank you. Thank you, Sridhar. So, Dr. Rashida, please introduce yourself and present your case, please. Assalamu alaikum. I am Dr. Ian Rashida. I am PhD resident in Chittagong Medical College. নামটা আবার ভালো করে বলেন দেখি। Sir, Ian Rashida. কি ইয়েমেন থেকে আসছে নাকি? Sir, it's a আরবি নাম? Filipino word. হ্যাঁ? Sir, এটা একটা Filipino word, sir. Filipino words. উল্টা বলছি তাহলে? আচ্ছা, ঠিক আছে, বলেন। Okay. Mrs. X, 47 years old, postmenopausal lady hailing from Mirashore, was admitted in this hospital with the complaints of pain in the right hypochondrium for 1.5 years. Pain is sudden and severe on onset, colicky in nature, radiates to the back of the right side, and right shoulder, and aggravated by taking foods and relieved by taking some medication, but she couldn't mention the name. But for last 15 days, patient has constant dull aching pain in her right hypochondrium. Patient has also history of intermittent jaundice associated with the pain and fever. Last episode of cholecystitis was 6 months back, which was associated with itching all over the body, passing pale colored stool and high colored urine. But now patient's bladder habit is normal. She has no history of cough, hemoptysis, chest pain, or bony tenderness. No history of blood transfusion is found. Patient is not immunized against hepatitis B virus vaccine. However, she is immunized with the COVID vaccine. Patient has no significant past history, family history, or drug history. She took antihelminthic 4 months back. On examination, patient is ill-looking, cooperative, nutritional status is average, neither anemic nor icteric. Her blood pressure was 110/70, and all other vitals are within normal limit. All accessible peripheral lymph nodes, including the supraclavicular lymph nodes, are not palpable. Her ECOG score is 0. On abdominal examination, patient's shape of abdomen is normal, umbilicus placed centrally, and hernial orifices are intact. No tenderness, no organomegaly, or no ascites is found. Digital rectal examination and other systemic examination reveals no abnormality. My provisional diagnosis is cholelithiasis with history of obstructive jaundice. Thank you, Dr. Rashida, for presenting your case. Good. So now we'll face question from our faculty. আমি একটু প্রথমেই যাই একটু ইয়ের কাছে, হাসান, প্রফেসর হাসান আছে? Will you make any comment? আমি পুরোপুরি করতে পারিনি আসলে, আমি একটু মিস করেছি, এটা পুরো ফলো করতে পারিনি। আচ্ছা, ওকে দেন, ওকে, ঠিক আছে।
স্যার বলেন কোনো আপনি তার প্রেজেন্টেশন হিস্ট্রির মধ্যে কোনো নতুনত্ব নাই, মানে ছাতে ঢালা হিস্ট্রি। যেটা বলে সেটাই বলছে যে পেশেন্টের হ্যাঁ ব্যথা হয়েছে, জ্বর হয়েছে, এই হয়েছে, ওই হয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। মানে এই যে কোনো রকম ভেরিয়েশন কোনো কিছু নাই, এটাই একটা ইয়ে আর কি। জি। এখানে বলার কিছু নাই তেমন। এখন যদি জিজ্ঞাসা করে যে তখন কোনো পরীক্ষা করছিল কিনা, সেটা কি জিজ্ঞাসা করছিলেন আপনি? এর স্যার আগের বার যখন তার ব্যথা হয়েছে আর বমি হয়েছে, বা বমি ছিল কিনা, জ্বর কত পর্যন্ত আসছে, তার কোনো রক্ত পরীক্ষা করছিল কিনা, তার কোনো এন্ডোস্কোপি করছিল কিনা, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করছিল কিনা, এগুলো জিজ্ঞাসা করছিলেন? জি স্যার করেছি। স্যার ওনার হচ্ছে গত বছর জুন মাসে হচ্ছে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করা আছে, আর কিছু ব্লাড টেস্ট করা আছে, রুটিন ইনভেস্টিগেশন। এই ইনফরমেশনটা কি হিস্ট্রিতে থাকবে না থাকবে না? স্যার এটা তো প্রিভিয়াস ইলনেস এর হিস্ট্রি, স্যার হিস্ট্রি অফ পাস্ট ইলনেস বা হিস্ট্রি প্রেজেন্টেশনের মধ্যে সেই পাঁচটাকে আসবে কিনা আসবে না, যে তখন সেই হসপিটালে ভর্তি ছিল কিনা, তাকে স্যালাইন দিছে কিনা, অ্যান্টিবায়োটিক দিছে কিনা, এটা কি আমরা ইনক্লুড করব না করব না? স্যার করবো স্যার। স্যার ওনার হসপিটালাইজেশনের হিস্ট্রি নাই, উনি জাস্ট এমনি লোকালি হচ্ছে ট্রিটমেন্ট নিয়েছে। এই ছোট যেহেতু স্যার ওনার হসপিটালাইজেশনের হিস্ট্রি নাই স্যার, এই জন্য স্যার আমি ইনক্লুড করিনি স্যার। সার্জিরা জানতে চাচ্ছেন যে রেকারেন্ট এপিসোডস অফ পেইন, ফিভার, জন্ডিস তার ছিল, তো এট দ্যাট টাইম হাউ দ্য পেশেন্ট ওয়াজ ম্যানেজড, কিভাবে ম্যানেজ করা ছিল, এটা তোমার হিস্ট্রির মধ্যে আসবে কিনা? এটা তো হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্টিং ইলনেস এর মধ্যে সেটা কি চলে আসার কথা না? আমরা আন্ডার গ্রাজুয়েটে একরকম চিন্তা করবো, পোস্ট গ্রাজুয়েটে আরেকরকম চিন্তা করবো। যে Okay. তাকে এই চিকিৎসা দেওয়া হয়েছিল, তারপর সে রিকভার করছে, এখন সে আসছে, নাও দিস ইজ দ্য টাইম ফর অ্যান ইলেকটিভ অপারেশন। আর স্যার মানে হিস্ট্রির মধ্যে আর একটা, যে তখন কোনো ইনস্ট্রুমেন্টেশন হয়েছিল কিনা কোনো কিছু, এই হিস্ট্রি গুলো মানে পেশেন্ট বলতে পারে যে পেশেন্ট তার পাইপ দিয়েছিল বা পাইপ দিয়ে কোনো কিছু মানে স্টোন যদি হ্যাঁ, নাকি টিউব দিছিল, স্যার অথবা ওই স্যার আমি হিস্ট্রি নিয়েছিলাম, তার কোনো ইআরসিপি স্ট্যান্টিং বা কিছু হয়েছে কিনা সেটা তো প্রিভিয়াসলি। এখানে ইনক্লুড করেন না আপনি। বলতে হবে, এটা বলতে হবে আচ্ছা যে এই ধরনের কোনো ইন্টারভেনশন পেশেন্টের হয়নি, কারণ এই হিস্ট্রিতে আমরা কিন্তু সেই ইনফরমেশনটা পাইনি। Okay. যে তখনই ডাক্তার যদি বলতো যে হ্যাঁ আপনার পেটের মধ্যে পাথর, মানে আপনি পিত্তের মধ্যে পাথর হয়েছে, এটা আটকে গেছে, আমরা পরে অপারেশন করে দেবো, এটা হচ্ছে একটা ইয়ে। পাস্ট হিস্ট্রি অফ সার্জারি নিয়েছো, কোনো পাস্ট হিস্ট্রি অফ সার্জারি পেশেন্টের? এটা নিয়েছি, নো সিগনিফিকেন্ট, নো পাস্ট হিস্ট্রি। না নিয়েছো তো অবশ্যই, বলেছো কিনা পাস্ট হিস্ট্রি অফ সার্জারি? স্যার বলেন স্যার, সিগনিফিকেন্ট পাস্ট হিস্ট্রি হিসেবে বলেছে, আলাদা করে সার্জারির কথা বলিনি স্যার। এগুলো পেশেন্টের ক্ষেত্রে স্যার আমার মনে হয় যে একটা তার পাস্ট অ্যাবডোমিনাল সার্জারি, ইভেন পাস্টের ল্যাপারোস্কোপি, কোলিসিস্টেক্টমি, এই ধরনের কোনো সার্জারি স্পেসিফিক্যালি আমার মনে হয় যে হিস্ট্রি গুলো দরকার। হ্যাঁ, এগুলি এখন আমাদের ইনক্লুড করতে হবে, কারণ আচ্ছা, এই পেশেন্টটা আসলে গলব্লাডার ফেলে দিছে হয়তো, রাইট। তারপরে তার এটা আসছে, স্যার তাই না? তাহলে পরে তার আগে কোনো করার কথা নেই, এটা তার প্রথম এপিসোড ছিল, এবং এই সময় তাকে 4 দিন হসপিটালে ছিল সে, তাকে আইভি অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়েছে বা স্যালাইন দেওয়া হয়েছে, তাকে নাকে টিউব দেওয়া হয়েছে বা দেওয়া নাই, এমনিতে সে আস্তে আস্তে ভালো হয়ে গেছে, অথবা বাসায় রেখে চিকিৎসা করছে, কিন্তু ডাক্তার সাহেব বলছে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে যে তার পেটে পাথর আছে, সেটা অপারেশন করতে হবে, এটা নিয়ে এসে ভর্তি হয়েছে। থিংস বিকাম ভেরি ক্লিয়ার। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। তহিদ ভাই, হ্যাঁ শুনছি আমি। হ্যাঁ আপনি প্লিজ। না ঠিক আছে, আর নতুন কিছু অ্যাড কর। হিস্ট্রিটা টিপিক্যাল, ক্লোডিকুলিসিসটা টিপিক্যাল, স্যার যেটা বলেন এটা ফরম্যাটের মতো বানানো, ঠিকই আছে। তা এখানে যেহেতু কতদিনের হিস্ট্রি বললাম তুমি? স্যার 1.5 years। 1.5, তাই না? 1.5 তো রুগী বসে থাকে না। স্যার যেটা বলছেন যে ঠিকই, যে এর ভিতরে কোনো ইন্টারভেনশন, কোনো ট্রিটমেন্ট কিছু হয়েছে কিনা, এটা ইয়েস নো তোমাকে বলে যাওয়া উচিত ছিল, তাই না? 1 বছর ধরে একটা ব্যথার আগের যে পেইন বা যে এপিসোড গুলো ছিল, ওয়েদার দ্যাট ওয়াজ টিপিক্যাল অফ কোলিনজাইটিস বা সার্কোস্ট্রাইট ছিল কিনা, এটা একটু বলে গেলে তো আমরা বুঝতাম যে ওই পাথরটাই রয়ে যাচ্ছে বারবার, তাই না? বা সেম ব্যথা, এটা আলাদা কিছু, আগের জ্বরটা তো অন্য কারণে হতে পারতো, তাই না? তো ওইটা পাস্ট হিস্ট্রিটা আমার মনে হয় একটু, যেহেতু 1.5 বছরের একটা লম্বা হিস্ট্রি, ওই এপিসোড গুলো একটু ছোট ছোট করে ডিসক্রাইব করলে জিনিসটা আরো প্যালেটেবল হতো। হিস্ট্রি ভালো হয়েছে,
মানে টিপিক্যাল সিবিডি স্টোনের হিস্ট্রি হয়েছে, কিন্তু স্যার যেটা চাচ্ছেন যে আরেকটু এন ডেপথ যাওয়ার দরকার ছিল। ওকে, মানে ভাই। আপনারা যদি ওইটা মনে রাখেন যে কোলিডিকোলিথিয়াসিসের যে ট্রায়াড থাকে, ওই ট্রায়াডটা আপনাকে বের করতে হবে। ওটাতে রিপিটেড তার কোলনজাইটিস সেটাই বললাম যে চার্কোস্ট্রাকটা ছিল কিনা, সে বারবার ওটা এরকম এটা খেয়াল করছিল। 3-4টা এপিসোড তার হয়েছে, তার মানে তার এটা স্টোন, এবং সেই স্টোনটা পাস করে নাই। জি রোহিত ভাই, হ্যাঁ জি, নেক্সট পার্টটা করেন আমরা ইনভেস্টিগেশন। নেক্সট আমরা প্রসিড, আর এরপর বলেন নেক্সট। নেক্সট কি করবে? ইনভেস্টিগেশনস এন্ড ট্রিটমেন্ট প্ল্যানিং আপনি হ্যাঁ, ওই তো নেক্সট স্লাইডে দেখা যাচ্ছে হিস্ট্রি প্রেজেন্টেশন হলো রেশনালিটি অফ দ্য ডায়াগনোসিস ইনভেস্টিগেশন। তো বলেছো তুমি, না বলো নাই? বলো নাই তো? Sir, for diagnostic, I will do some investigation for diagnostic purpose আচ্ছা, তোমার and for ডায়াগনোসিসের ফেভারে পয়েন্টস বলো তো, একটা দুটো তিনটা পয়েন্ট বলো তো। হোয়াট ইজ দ্য রেশনালিটি অফ এ ডায়াগনোসিস? এই যে সেকেন্ড কোশ্চেনটা আছে আমাদের, এটা একটু আমাকে বুঝাও। sir, as my diagnosis is choledocholithiasis, কেন the কেন patient কেন কি যুক্তিতে? এই ধরনের জন্ডিস তো অন্য অন্য আরো কারণে হতে পারে। তুমি যা বললা টিপিক্যালি এই ধরনের জন্ডিস হয় অন্য অন্য কারণে, এটা যে কোলিডোকোর পক্ষে বলো। What is the most significant finding? Sir, the patient has history of intermittent jaundice that are associated with the itching, pale color stool, and passing high color urine, and also patient এটা has কিন্তু সব history of অন্য জন্ডিস হয়। pollen তুমি যে বললা ইচিং, পেল কালার স্টোর, হাই কালার ইউরিন, এগুলো সব জন্ডিসে হয় অবশ্যই সব। এই গলস্টোন জন্ডিসের স্পেশালিটিটা কি? মানে সিবিডি স্টোন স্যার। Sir, intermittent jaundice, sir. হ্যাঁ, তার সঙ্গে আর মানে কি ক্রাইটেরিয়া থাকে, আর কি ক্রাইটেরিয়া থাকে? Sir, features ব্যথার of কোনো cholangitis ক্যারেক্টার are- চেঞ্জ হবে? জি স্যার, ব্যথার কোনো ক্যারেক্টার চেঞ্জ হবে? জি স্যার, ব্যথার তো চেঞ্জ হবে স্যার। স্যার, পেশেন্টের হচ্ছে পেইনের যে ক্যারেক্টার সেটা হচ্ছে পেশেন্টের ইনসিডিয়াস অনসেট হবে, আর পেশেন্টের হচ্ছে পিকে যাবে হচ্ছে উইদিন 30 মিনিটস, এন্ড 30 মিনিটসে হচ্ছে স্যার পিকে যাবে ইন কেস অফ biliary colic। বিলিয়ারি কোলিকে ব্যথা কেন হয়? স্যার, ব্যথা হচ্ছে যখন স্টোনটা স্যার কমন বাইল ট্র্যাক্টের নিচের দিকে হচ্ছে লুমেনটা ন্যারো থাকে, তো যখন স্টোনটা যখন নিচের দিকে পাস করে লোয়ার পোর্শন অফ দ্য কমন বাইল ট্র্যাক্টে, তখন ওখানে স্যার ইম্প্যাক্টেড হয় স্টোনটা। যখন ইনফেকশন হয় তখন ইনফ্লামেশন হয়, চারপাশে ইডেমা হয়, তখন হচ্ছে স্যার পেইনটা হয়। মানে আমি জানতে চাচ্ছিলাম তোমার কাছে যা সোজা বাংলা, যে এটা ইজ ইট ডিউ টু বাইল ড্যাক্ট অর ইট ইজ ডিউ টু অ্যাম্পুলা? কোথায় ব্যথাটা হয়, কার স্পেজমে ব্যথা হয়, স্যার অ্যাম্পুলাতে স্যার। এটি জানতে চাচ্ছিলাম। বাইল ড্যাক্টে স্পেজম হয়? স্যার, বাইল ড্যাক্টে কি স্পেজম হয়? স্যার না স্যার, ইট ইজ আ মিসনোভার দ্যাট biliary colic normally কেন is হয় না? caused কেন হয় না কেন? আচ্ছা, ওকে, এটা খুব বেসিক কোশ্চেন এর দরকার নেই, হয়তো এটা তোর এমনি জাস্ট তোমাকে একটু তোমার নলেজটা একটু আপগ্রেড করা। এটা হচ্ছে এখানে কোনো মাসেল নাই তো, তাই না? স্মুথ মাসেল নাই তো বাইল ড্যাক্ট বলে, তাই না? স্পাজম যা ব্যথা হয় সব বিকজ অফ অ্যাম্পুলার জন্য, মানে ওপেনিং এর জন্য। ঠিক আছে, প্রসিড। ওকে, হ্যাঁ, এটা আসলে খুব সিগনিফিকেন্ট একটা কথা। এটা আপনি ওরা ইয়ে করেন না, এত ছোট করে দেখেন। এই ফ্যাক্টটা, এই অ্যানাটমি এন্ড ফিজিওলজিটা, এই বাইল ড্যাক্টে কোনো স্পেজম হয় না, কারণ ওখানে ইয়ে নাই। মাসেল নাই, কোনো মাসেল নাই না। ওইগুলো ওদের মনে আছে কিনা ওর জন্য স্যার দেখলাম আর কি, অ্যানাটমিটা ভুলে গেছে কিনা। হ্যাঁ, অ্যানাটমি এবং ফিজিওলজি দুইটাই আছে। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। নেক্সট ইনভেস্টিগেশন প্রসিড কর, কি করবে? বলো কি ইনভেস্টিগেশন করে বলো। ল্যাব ইনভেস্টিগেশন বলেন। For diagnostic purpose, I will do a liver function test and ultrasonography of whole abdomen with special attention to hepatobiliary system. And then I will proceed, if ultrasonography of whole abdomen shows there is stone, and I will proceed to do magnetic resonance cholangiopentography, and I will do some investigation for the fitness purpose of the patient. এই শোনো শোনো শোনো, তোমাকে কিন্তু স্যার এতগুলো কোশ্চেন তোমাকে জিজ্ঞাসা করেনি, হ্যাঁ, যে তুমি রাইট একদম শুরু থেকে শুরু করে আপ টু দ্য প্রি অপারেটিভ ইনভেস্টিগেশন, এটা কিন্তু স্যার জানতে চাননি। স্যারের কোশ্চেনটা তুমি একটা একটা করে সিকোয়েন্সিয়ালি বলো। একটা এটা হলে করবা, তোমার এমন তো হতে আল্ট্রাসাউন্ড করে আমি থেমে যেতে পারি, তাই না? তোমার এমআরসিবি তোমার দরকার নাও হতে পারে, তুমি একদম গড়গড় করে এমআরসিবি দিয়ে শেষ করে লাস্টে দিয়ে আরসিবি তে চলে যাবা, তাই না? তুমি একটু পরীক্ষার সময় একটু থেমে থেমে বলো যে প্রথমে তুমি আল্ট্রাসাউন্ড করলে, আল্ট্রাসাউন্ড করলে তারপরে আল্ট্রাসাউন্ড উইল গাইড ইউ যে কোন দিকে যাবে তুমি। যদি কিছু না পাওয়া যায়
সব জায়গায় পাথর পাওয়া যাবে তা তো না। স্যার না পাওয়া গেলে আমি স্যার ওইভাবে বলো আল্ট্রাসাউন্ড, তুমি আল্ট্রাসাউন্ডটা বললে আল্ট্রাসাউন্ড একটু পরিষ্কার করে বলো যে কি আল্ট্রাসাউন্ড করলে কি দেখতে চাও, কি বলে কি করবো, একটু একটু সুন্দর করে বলো। শুধু আল্ট্রাসাউন্ড বলো, বেশি লাগবে না। ultrasonography I will see the gallbladder, wall of the gallbladder, size, the thickness of the gallbladder, any pericholecystic fluid, and I will see the diameter of the common bile duct. না If না there শেষ is- হয় না, তো গল্পটা স্টোনটা দেখে যাও না, তাহলে অসুবিধা কি তোমার? তুমি গল্পটা সব দেখলা, পাথরটা দেখলে না কেন? এই পাথরই তো গেছে বাইল একটা, তাই না? Yes, sir. তো এটা তুমি গাইড করো তো, শেষ করে যাও, যেটা ধরছো শেষ করে দাও, এরপরে বাইল একটা যাও, বলো। So I will see any echogenic structure present in the gallbladder, and the wall thickness of the gallbladder, any pericholecystic fluid. তো প্রথমে বলতে পারবে ডায়াবেটিস। তুমি যদি ডায়াবেটিস যদি নরমাল হয় 2-3 মিলিমিটার হয়, তোমার কিছু খুঁজে পাবে না, তাই না? ডাইলেটেড বাইল ডাক্ট হলে তুমি ওর পরে অনেক কিছু খোঁজাখুঁজি করতে পারবে। নরমাল বাইল ডাক্ট হলে কিন্তু ওখানে স্টোন ডিটেক্ট করা ভেরি ডিফিকাল্ট সোনোলজিক্যালি। Okay, this is your findings. বলো। This is the ultrasonography of my patient Mrs. L. So which showing there is gallbladder outline is regular, wall thickness is increased, sludge is present in the lumen, a bright echogenic structure seen in the distal part of the common bile duct measuring 2.4 into 2.2 centimeter, casting posterior acoustic shadow, multiple bright echogenic structure seen in the biliary channel of the left lobe. রাশিদা, এইখানে রিপোর্টে দেখো কিছুটা টাইপ করা, কিছুটা হাতে লেখা, কেন করছে এটা? কি কারণে? স্যার এটা হচ্ছে আগে থেকেই একটা পারফর্মার রেডি থাকে, এই জন্য হচ্ছে স্যার পরে যেটা ফাইন্ডিংস সেটা স্যার লিখেছে। ইজ ইট আইডিয়াল? না, এটা 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 করা উচিত না, তাই না? ভুল হতে পারে। ভুল হতে পারে এটা। It's not ethical at all. এক্স্যাক্টলি। মানে কোনটা কাটবে কোনটা রাখবে যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে পুরো ইন্টারপ্রিটেশন গন্ডগোল হয়ে যাবে। ওকে। এই দুটার মধ্যে যে একটা হচ্ছে টাইপ করা, একটা হাতে লেখা, এই দুইটা রিপোর্টের মধ্যে কোনটা বেশি বিশ্বাসযোগ্য? স্যার হাতে লেখাটা। হ্যাঁ, সবসময় হাতের লেখাটা বেশি বিশ্বাসযোগ্য হবে, কিন্তু তারপরে আমরা টাইপটা পছন্দ করি যখন দেখা ইয়ে হয়, এটা ঠিক আছে। আর যেটা ইমপ্রেশন লিখেছে কোয়ালিটিকোলিসিস, আর ইউ মানে হ্যাপি উইথ দিস রিপোর্ট, এবং তার যে ডেসক্রিপশন দিয়েছে সেটার সঙ্গে এটা কি কনকর্ডেন্ট? না স্যার, স্যার এখানে স্যার লেফট লোবে হচ্ছে মাল্টিপল ব্রাইট ইকোজেনিক স্ট্রাকচারের কথা লিখেছে, সেটা হচ্ছে স্যার কমেন্টে লিখেনি। ওকে, তহিদ ভাই প্লিজ। এখন তুমি বলতে পারো যে তুমি এরপরে কি করবা, তো এই যদি আল্ট্রাসাউন্ড ফাইন্ডিং হয় দেন হোয়াট উইল ইউ ডু? এখন বলো এরপরে কি হবে। দেন আই উইল প্রসিড তুমি টু বাইরে একটা ডায়ামিটারটা বলো নাই, কত ছিল? আমি যেটা জানতে চাইছিলাম, লেখা আছে তো না 1.1 সেন্টিমিটার। 1.1 সেন্টিমিটার। হ্যাঁ, বাইরে ডায়ামিটার খুব ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা বলো এরপর বলে এখন কি করবা? স্যার ফর Choice বেটার of ডেলিমিনেশন আই উইল প্রসিড টু ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স কোলেঞ্জিওপ্যানক্রাটোগ্রাফি। ওই জন্য তোকে বলেছিলাম যে আগে আল্ট্রাসাউন্ড বলো, তারপর ফাইন্ডিংস এর পরে দেন ডিসাইড যে সিটি স্ক্যান করবা না এমআরসিবি করবা, পরে ডিসাইড করবা, তাই না? এমআরসিবি কেন এমআরসিবি করবা? স্যার biliary বেটার ডিলিনিয়েশনের জন্য, আর এমআরসিপি তো হচ্ছে লেস দেন 2 মিলিমিটার সেটার স্টোনও খুব ভালোভাবে ডিটেক্টেড করা যায়, আর অ্যানাটমিটা biliary অ্যানাটমি আরো বেটার ডিলিনিয়েশন করা যায়, দ্যাটস হোয়াই উই উইল ডু এমআরসিপি। আমি একটা প্রশ্ন করব, স্যার এই যে রাশিদাকে, যে এই যে ফাইন্ডিংসটা আছে এটার সঙ্গে তোমার হিস্ট্রি কি মিলে? আল্ট্রাসোনোগ্রাফির যে ফাইন্ডিংসটা আছে জি স্যার তার মিলে সঙ্গে স্যার। তোমার হিস্ট্রিটাকে মিলে? জি স্যার। ডু ইউ থিঙ্ক যে 1 বছর 5 মাসের মধ্যে বা 6 মাসের মধ্যে 1.5 বছরের মধ্যে এটা এত ডাইলেটেড হবে এবং ওখানে থাকবে, এটা কি ঠিক হয়? এটা কি হয়? নরমালি স্যার আরো ডিউরেশন হতে হয়, লং ডিউরেশন। ইউজুয়ালি কি তাই হয়? হয় না তো, তাই না? না স্যার। তাহলে হিস্ট্রিটা আরো একটু ডিপে যাওয়া দরকার ছিল। এখন বোঝা যাচ্ছে?
হ্যাঁ, রোগী মনে না করতে পারলে রোগী তো অনেক সময় নিজেরা চিন্তা করে যে এটা বোধহয় ইম্পর্টেন্ট না, বলে না। কিন্তু ডাক্তারের ওটা খোঁচায়, খোঁচায় বের করতে হয়। ওকে, ফাইন্ডিংসটা বলতে পারবে এখানে কি আছে? Sir, Okay. there is showing the common bile duct is dilated and showing multiple echogenic structure and also ইকো না showing মা ইকো বলে না এখানে, এটা sir, ইকো বলে না। প্রত্যেকটা জিনিস একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, there is এমআরসি ল্যাঙ্গুয়েজ আলাদা। signet void area in the ইকো বলবো আল্ট্রাসাউন্ডে, তাই না? এখানে ইকো বলে না। signet void area presence in the mid and distal portion of this common bile duct, and also interhepatic duct is dilated. কোনটা And কোনটা? also, sir, mostly the left left interhepatic duct is ইন্ডিকেটর দিয়ে dilated. দেখান। Yes, sir. এইটা কি দেখো তো, এই যে আমি যে ইয়ের দেখাচ্ছি কারসার দিয়ে, Sir, left hepatic duct. এটা কি এটা এই যে আমরা It is, sir, No, signal void একটা- area showing and stone in the CVT. and the left one, এই তো? Yes, sir. আর কিছু Okay. দেখা যাচ্ছে না? আপনি আজাদ, হ্যাঁ। আপনি প্রথমটা থেকে আসেন এবং প্রত্যেকটা স্ট্রাকচার কোনটা কি এটা আইডেন্টিফাই করতে বলেন। হ্যাঁ, দেখো কোনটা বলবে, এটা না এটা, কোনটা তোমার দেখতে সুবিধা হবে? এনিওয়ান? উপরেরটা Sir, উপরেরটা, sir. লেফট হ্যান্ড কর্নার। আমরা ধরে নিই 1 2 3 4 5 6 নিচেরটা 3 লাইন 2 লাইনে। বলো। Sir, cursor showing right hepatic duct, then left hepatic duct, then common hepatic duct, and there is the cystic duct and gallbladder below. এখানে কি abnormality আছে? Sir, gallbladder is distended and signal void area is seen within the lumen of the gallbladder. Can you see the whole of the CBT? No, sir. No, wholly CVT is not seen. সেটা কি ইম্পর্টেন্ট না? Yes, sir. Sir, Hmm. একটা দেখছেন। আর লেফট হেপাটিক ডাক্টে কি দেখা যাচ্ছে? So, left hepatic duct is dilated and also a signal void area is seen in the left hepatic duct. Multiple. এটা কোন দিক থেকে দেখা হচ্ছে? একটা মানুষকে যদি অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে দাঁড়া করানো হয়, এটা কোন দিকের ছবি বা কোন ভিউর ছবি? এইটা এবং এইটা দুইটা পরপর দেখো তো। Yes, sir. হ্যাঁ, সার্ভিসের জন্য জানতে চাচ্ছেন যে কোন ভিউর ছবি, কিভাবে ছবিটা নেওয়া হয়েছে? স্যার, প্রথমটা হচ্ছে anterior, পরেরটা হচ্ছে posterior. এটা একটা উল্টা, একটা অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র, একটা এপি ভিউ, একটা পিএ ভিউ। Yes, sir. Okay, now you this is your report. Can you read this report? This is the magnetic resonance cholangiography of the patients showing liver is normal in size and shows normal signal intensity with no focal lesion. Interhepatic bile duct are dilated with multiple signal void structures. Spleen is normal in size, shows normal signal intensity. Interhepatic biliary trace and common bile duct is dilated. CVT is 21 millimeter. Signal void structure noted in the distal CVT measuring 25 into 18 millimeter. Gallbladder is distended in size. Signal void sludge noted in the lumen. The pancreas shows normal signal intensity. The main pancreatic duct is not dilated. No ascites is seen. So the impression is cholelithiasis with choledocholithiasis with upstream. Sir, দেখা যাচ্ছে না পরে। Upstream biliary dilatation and calculi in the left hepatic duct. দেখতে পাচ্ছ না? Sir, choledocholithiasis with upstream biliary dilatation. sir, উপরে দেখা যাচ্ছে না স্যার। দুই দেখতে পাচ্ছেন? আমি দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে। ওই ক্যালকুলেটর লেফট ওটা একটা আসছে, স্ক্রিনে আসছে, ও দেখতে পাচ্ছে না ওদের। ওর মোবাইলে মনে হয় আসতেছে না স্যার। ও তুমি কি মোবাইলে দেখছো? জি স্যার।
আচ্ছা মোবাইল স্ক্রিন ছোটর জন্য আসে না, ঠিক আছে আমরা দেখছি। আসতেছে তো স্যার। ওকে 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 ঠিক আছে, তো প্রসিড করেন। হুম। আমাদের এখন কি করবা? ইনভেস্টিগেশন এটা হলো, এরপরে কি করবা? প্যাথোলজিটা বের করে দিলে তাই না, Yes, sir. প্রবলেমটা বের করলাম, তারপরে নেক্সট হোয়াট ইনভেস্টিগেশনস? Sir, I will do some routine investigation for preparation of the patient and routine তোমার investigation. মনে হয় আমাদের ডায়াগনস্টিক ইভালুয়েশন এখানে শেষ, তাই তো? Yes, sir. আচ্ছা, ডায়াগনোসিস হয়ে গেছে, এখন ইউ আর গোয়িং ফর অ্যাকচুয়াল ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য পেশেন্ট। পরীক্ষার সময় এইভাবে আগাইতে হবে যে আর আগাতে চাচ্ছ না তুমি, তাই না? যদি Sir, আমি I can, চাই ফার্দার, যদি আমি আরো একটু জানতে চাই কি করা দরকার? sir, আমি মেনিংনেক্স এক্সক্লুড করার জন্য টিউমার মার্কার করতে পারি হুম। এন্ড হচ্ছে স্যার ফার্দার বিলিয়ারি এরপর হচ্ছে স্যার এন্ডোস্কোপি অফ আপার জিআইটি করতে না পারি। সেটা পরে, সে অন্য ইস্যু। লিভার সম্পর্কে আর কিছু দেখার দরকার যদি মনে করে কেউ লিভার দেখতে? ফাংশন টেস্ট করব না না না, এমনি ইমেজিং। ইমেজিং। লেফট লোব একটু সেটা দেখতে পারি। জি স্যার। লেফট লোব যে এটা অ্যাট্রোপি কিনা এটা বোঝার জন্য কি এমআরসিপি এনাফ? আমি সেটা জিজ্ঞেস করছি তোমাকে, কেন ফাইনাল ডিসিশন তোমাকে নিতে হবে, লেফট লোবটা কিছু একটা করা লাগবে। এটা কি করব কি করব না এটা ডিপেন্ড করবে কোন ইমেজিং এর পরে। ইজ ইট Sir, ফর can- এমআরসিপি অর সিটি? স্যার সিটি স্যার। তাহলে এটা মাথায় রাখতে হবে, যদি কেউ এটা তোমাকে ইয়ে করে পুশ করে তাহলে তোমাকে আগাইতে হবে, কারণ আলটিমেটলি তোমাকে সিটিতে যেতে হবে। এই লেফট লোবটা তো এই পাথর তো বের করা যাবে না, তাই না? এর ট্রিটমেন্ট হবে লেফট লোবেক্টমি হেপাটেক্টমি যাই বলো। তো এটা করতে গেলে তোমাকে তো ওই প্যারেনক্যামার অবস্থাটা দেখতে হবে, এফেক্টটা দেখতে হবে। দেখতে হবে যে আমার এইটা একটা স্টোন আছে যেটা বোঝা গেল, বোঝা গেছে, কিন্তু ওই যে ওই হ্যাঁ, লোকের অবস্থা কি? কিন্তু এটার যে কারণ কি সেটাও দেখা যাচ্ছে না, আর এটা কি এফেক্ট হয়েছে সেটাও কমপ্লিট আসে নাই। কিছুটা বোঝা যাচ্ছে যে ট্রিটা বিলিয়ারি ডায়ালেটেড হয়ে আছে, আরো স্টোন আছে, কিন্তু লিভারে যে কি এফেক্ট হয়েছে সেটা দেখা যায় না। আমরা ডাক্তার সিস্টেম ডিলিট করলাম, কিন্তু প্যারেনক্যামা লিভার টিস্যুটা কিন্তু ডিলিট হয় না। কথা বুঝতে পারছো আমার? তুমি মার্কারটা করো, বায়োকেমিক্যালের ভিতর নিয়ে যাও, কিন্তু ইমেজিং তো শেষ করিনি আমরা, এখন ইমেজিং আছে, তাই না? আচ্ছা ঠিক আছে, আর প্রসিড আগাও স্যার। আর কিছু? ডাক্তার যতটুকু ডিসকাশন হলো, এন্ড ডেফিনিটিভ ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে হয়তো কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারেন, কিছু কোশ্চেন। আর আর বাকি যেটা বলছিলাম পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট পারপাসে তুমি যে কেউ বলো, নামগুলো বলে যাও অন্তত, দেখি মনে তোমার কিভাবে তোমার ওরিয়েন্টেশন কিভাবে সাজিয়েছো। বেসিক ইনভেস্টিগেশন বেসিক জিনিস তো বলতে হবে, তুমি তো আগেই তুমি প্রথম হেডলাইন বলছো ডায়াগনস্টিক, তাই না? ঠিক আছে, ডায়াগনস্টিক আমরা নিলাম, এরপর তো ইনভেস্টিগেশন রয়ে গেছে, এগুলো কি করবা বলো? স্যার I will do complete blood count, urinary সিবিসি করো না? ব্লাড কাউন্ট, হ্যাঁ বলো, হ্যাঁ ঠিক আছে, কমপ্লিট ব্লাড, ঠিক আছে। urinary serum creatinine, random blood sugar, chest X-ray, PABU, and yeah, I will do the viral markers also and blood grouping are লিভার studying. ফাংশন করবে না? শোনো, এটা কোনোলজি নষ্ট করবে লিভার না, ফাংশন স্যার আমি প্রথমে বলেছিলাম স্যার। বলে আসছো আগে না? জি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, ডায়াগনস্টিক বলে আসছো, জি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে, দিস ইজ ইয়োর মানে রুটিন যে প্যারামিটার গুলো, ব্লাড প্রোফাইল এন্ড দ্য ক্রিয়েটিনিন, আরবিএস and chest X-ray, and this is your bilirubin, GPT, alkaline phosphatase, albumin, and the prothrombin time. তুমি কি ডিজায়ার্ড এগুলো পেয়েছো তোমার পেশেন্টের হিস্ট্রির সঙ্গে? এটাকে কি মানে কনকর্ডেন্ট? স্যার এখন তো পেশেন্টের স্যার জন্ডিস নাই, এই জন্য হচ্ছে স্যার অ্যালকালিন ফসফেটেস আরো রেস্ট থাক, আমি এক্সপেক্ট করেছিলাম থাকবে, সেরকম নাই। আর বিলিরুবিনও নরমাল আছে স্যার। ওকে, আর কোনো ইনভেস্টিগেশনস? ফর রুটিন পারপাস। কি বলেছিলে ভাইরাল মার্কার করবে না? ভাইরাল মার্কার গুলো রিপোর্ট গুলো নেই। আর কোনো টেস্ট কি করা দরকার আছে? এনি আদার টেস্টস? হাউ ওল্ড শি ইজ? 47 years old. Sir, I will check the cardiac status of the patient. মানে জেনারেল অ্যাস্থেটিক ফিটনেস? Yes, sir. আচ্ছা ওকে, আমরা ওইদিকে যাচ্ছি না যে কি স্ট্যাটাসটা করবে, এটা আমাদের অন্য ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে বলবো।
সো কার্ডিয়াক স্ট্যাটাসের জন্য কি করবে এখানে পেশেন্টের? জাস্ট একটু বলো তো, হোয়াট উইল ডু? ECG or echocardiography? বোথ। ইসিজি Yes, sir. নরমাল থাকলে কি করবে? হাইপারটেনসিভ As the নন patient is, হাইপারটেনসিভ, তাই না? পেশেন্ট কি ব্লাড প্রেশার আছে না? নাই তো? sir, as the patient is age is above 40, so না we না, have আমার to- কথা হতো দাও, পেশেন্ট নর্মোটেনসিভ, তাই তো? ইসিজি Normal. উইল ইউ গো ফর ইকো? নন ডায়াবেটিক বোথ। একটা Yes. রেশারেটি থাকতে হবে। তুমি যদি বলো তাহলে আমাকে বুঝাইতে হবে যে একটা পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার নাই, ডায়াবেটিস নাই, তাকে এজ হচ্ছে 45, ইসিজি নরমাল, উইল ইউ গো ফর ইকো? ডু ইউ রিয়েলি নিড ইকো? রিয়েলি নো। Yes, sir. নো। তার কোনো সিমটম যদি না থাকে, কার্ডিয়াক কোনো সিমটম না থাকে, পেশেন্ট ইজ নর্মোটেনসিভ, পেশেন্ট ইজ নন ডায়াবেটিক, পেশেন্ট ডাজন্ট ডিমান্ড এন ইকো। ওকে। হ্যাঁ, তো আলটিমেটলি এর ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটা কি হবে বলতো? দেন আমরা একটু আমাদের নেক্সট স্যার ইকোটা কি করবো স্যার? বুঝিনি স্যার, আবার একটু প্লিজ। ইকোর পেশেন্টের ইন্ডিকেশন নেই। আমি যদি বলেন আমাকে, আমি ইকো করব না। আর যদিও কোনো সেন্টারে স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল থাকে সেটা অন্য ইস্যু। স্যার কি বলেন, এই পেশেন্টের ইকো লাগবে কি লাগবে না পরীক্ষার সময়? যদি বলে ফেলে কেউ যে ইকো করবে, তাহলে এবার তার যুক্তি হিসেবে দেখাইতে পারে যে স্যার একটু লম্বা অ্যানেস্থেসিয়া লাগতে পারে, সেই জন্য ইকোটা করে রাখবে যাতে করে কোনো প্রবলেম ফেস করতে না হয় পরে। স্যার একটা পেশেন্টের হয় কি ইয়ে করে দেখা, আমাদের নর্মালি লাগার কথা না। এই ধরনের একটা পেশেন্টের আমাদের ক্লিনিক্যাল ইভ্যালুয়েশন কিন্তু রাশেদ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যেমন এই পেশেন্ট সার্জারি ওয়ার্ড যদি 4 তলায় হয়ে থাকে 5 তলায়, কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে এখন যে যুগ পড়ছে লিটিগেশন এবং ইয়ের, সেখানে ইউ মাস্ট হ্যাভ সামথিং ইন ইউর হ্যান্ড, আইদার ইসিজি অর ইকো। ইসিজি যেহেতু এখন অনেকে ইয়ে দেয় না, সেজন্য ইকোটা করে রাখলে পরে এটা বেটার প্রোটেকশন দিবে এগেইনস্ট লিটিগেশন। কিন্তু নিজের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য লাগবে। এই যে বললো যে লেফট হেপাটিক লোবেক্টমি করতে হতে পারে, রিকনস্ট্রাকশন রাখতে পারে, ইট মে টেক 2 hours or more, তাই না? যদি মানে তৌহিদের হাতে না পড়ে, অন্য কেউ করতে যায়, একটু সময় বেশি লাগবে, ব্লিডিং হতে পারে, তখন হার্ট ফাংশনটা আগে থেকে ভালো করে দেখে রাখা ভালো আছে নিজের প্রোটেকশনের জন্য, রোগীর তাহলে protection আমি এর জন্য। ক্যান্ডিডেটের জন্য আমি মেসেজটা ওটাই দিতে চাচ্ছি যে তুমি যদি বলো, তাহলে অনেক সময় দেখুন আমরা একটা বলে ফেলি অ্যাজ এ পার্ট অফ রুটিন ইনভেস্টিগেশন, আমরা বলে ফেলি যে হয়তো সেটা লাগে না, কিন্তু আমরা বলি যে এটা পার্ট অফ ইনভেস্টিগেশন আমরা করি। ওই ধরনের তুমি কি একটা রেশনালিটি দিতে হবে যে স্যার যেটা বলেন যে দিস পেশেন্ট মাইট টেক প্রলং ইয়ে, আর ইসিজি অনেক সময় স্যার যে মানে ইকো চেঞ্জ ইসিজি চেঞ্জ থাকে না, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক সময় ইসিজি ওয়াল মোশনে কোনো অ্যাবনর্মালিটি থাকলে সেগুলো তখন লাগিয়ে কিন্তু কিন্তু ইকো ধরা পড়ে। এটা ওই চাচ্ছিলাম ওই মেয়ের কাছ থেকে, বলতে পার নাই যে প্রিএমপ্টিভ একটা এফেক্ট নিয়ে নিতেছে, তবে না বলাটাই ভালো। এটা না বলে যেহেতু কোনো প্রবলেম নাই এবং তার আল্ট্রাসাউন্ড মানে নন পোটেন্সিভ পেশেন্ট, নন ডায়াবেটিক পেশেন্ট, এবং আগে কোনো এরকম কোনো হিস্ট্রিও নাই, সুতরাং আমি এটা করবো না। আর যদি করি তাহলে পরে হচ্ছে প্রিএমডি একটা যদি আশঙ্কা থেকে যে যদি কোনো কিছু লাগে, বেশি লাগে, ট্রান্সমিশন বেশি লাগে ওই সময় বসানোর জন্য, তখন তার আগে থেকে একটা দেখে রাখা, চেক রাখা, ডাবল চেক করা। তোমার পেশেন্টের ডাবল চেক ফিজিক্যাল পারফরমেন্স তার কেমন, অ্যাক্টিভিটিটা কেমন, এরকম একটা পেশেন্টের তুমি কিন্তু ইকো পারফরমেন্স বলেছো যে 0, দ্যাট মিনস পেশেন্ট ক্যান রান। ওকে, ইফ দ্য পেশেন্ট ক্যান রান উইদাউট এনি সিমটমস, ওইটা আমি দেখছিলাম ইকো বলছে যে স্কোর 0, এটা আমি খেয়াল করছি আর কি। এটা হয়ে এটা 45 বলার hypertensive, non-diabetic, so unlikely যে পেশেন্টের মানে কোনো ইয়ে কিন্তু বলে না যে করতে হবে। তারপরেও যদি আমার মনে হয় যে মানে এটা না বলা, কোনো এক্সামিনার চাইতে পারেন বা বলতে পারেন ডেফিনেটলি যে তার এত সার্জারি হবে, তার কোনো বেটার ইভালুয়েট দরকার, সো ইউ ক্যান অ্যাড ইকো। আমার মনে হয় প্রথম থেকে একদম আউটসেট ইকোটা না বলাই ভালো মনে হয়, তৈরি মানে তাতে মনে হয় যে মুখস্থ বলছে আর কি, মানে একদম এক্সিসিজি ইকো একদম পটপট বলে গেলাম, মানে একটা থেমে থেমে বলি যে যেমন শুরু করছিল আল্ট্রাসাউন্ড এমআরসিপি পটপট করে বলেছে, ওই যে ওরকম না, একটু থেমে থেমে বলো। হয়তো তোমার এক্সামে জিজ্ঞেস করবে এই পেশেন্ট ইকো দরকার আছে কিনা, তখন তুমি যদি বলতে চাও দরকার আছে, তাহলে স্যার যুক্তি দিল যে দ্যাট মাইট নিড প্রলং সার্জারি। আর হচ্ছে অনেক সময় ইসিজিতে সমস্ত অ্যানোমালি ওয়াল মোশন থেকে অ্যাবনর্মালিটি ইকো ছাড়া ধরা পড়ে না, তাই না? বা ভালভুলার কোনো ডিফেক্ট থাকলে ইকো ছাড়া ধরা পড়বে না। তো এগুলা সেটাই বলতেছিলাম, ভালভুলার ডিফেক্ট থাকলে এগুলো তোমাকে তাহলে ওই এগুলো রাখবা, এই যে কিন্তু বললে বলবা, না বলে আননেসারি বলা দরকার নেই।
সো আলটিমেটলি কি সার্জারি হবে পেশেন্টের, কি প্ল্যান হতে পারে? মানে স্যার কিন্তু বলে দিয়েছেন অলরেডি, তহিদ স্যার কিন্তু একটু আগে বলে দিয়েছেন প্ল্যানটা কি Sir, কি বলো। as the patient has left hepatic stone and as the patient has stone in the both common bile duct and left hepatic duct, so I will And also suggest in gallbladder, and also in gallbladder. and also in the gallbladder. So for this patient, after proper preparation, I will go for left lateral segmentectomy with excision of the common bile duct with Roux-en-Y hepaticojejutostomy with cholecystectomy. তহিদ ভাই, এখানে রু-এন-ওয়াই হেপাটিকোজেস্টোমির পক্ষে তোমার যুক্তি বলো, কেন করবা? Sir, bile reflux prevent করার জন্য। বাইল রিফ্লাক্স কোথা থেকে প্রিভেন্ট করবা? Yes, sir. এটা তো সিভিডি স্টোন তো কয়েকটা মডালিটিস আছে, তাই না? একটা হচ্ছে ওপেন, তুমি যখন করলা ওপেন সিভিডি এক্সপ্লোর করে স্টোনটা বের করা যেতে পারে, টিউব দিয়ে আসা যেতে পারে, তাই না? বা আমরা যদি ল্যাপারটমি যদি করি তাহলে হেপাটিকোজেস্টোমির যুক্তি রাখি তোমার পক্ষে। স্যার আমি তো লেফট ল্যাটারাল সেগমেন্টেক্টমি করছি। করলাম, হ্যাঁ। স্যার ওইদিকের স্যার যেহেতু ওইদিকে লেফট হেপাটিক ডাক্তার এটা থাকছে না, সেজন্য স্যার আমি সাথে আমি এক্সেশন করতে হচ্ছে কমন বাইলেটের কিছু অংশ, সেজন্য আমি স্যার হেপাটিকোজেজনোস্টমি করবো স্যার। না, বাইলেটের সেগমেন্ট এক্সটেনশন করেন, এটা তো বিনাইন ডিজিজ, তাই না? এটা ম্যালিগনেন্সি না। এটা লেফট ডাক্তার লেফট লোবটা ফেলে দিবে, তাই না? সেগমেন্ট গুলো ফেলে দিবে। তাহলে তুমি বাইলডাক্টটা কেটে ফেলছো কেন? বাইলডাক্ট কেটে একটা সার্জারি করলা যাতে পরবর্তীতে আর এক্সেস থাকবে না। 45 ইয়ার্স আর কোনোদিন ওখানে যাওয়া যাবে না। যদি আবার কোনো স্টোন হয়, রিকারেন্স হয়, তাহলে যার হেপাটোকোলিথিস হচ্ছে, এটা কি প্রাইমারি না সেকেন্ডারি স্টোন? এটা স্যার কোন ধরনের স্টোনটা? এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে স্যার সেকেন্ডারি সেকেন্ডারি স্টোন। তাই বাইলডাক্ট স্টোন কত আছে? জি স্যার। বাইলডাক্ট স্টোন কয় ধরনের হয়েছে ডাক সিস্টেমে? প্রাইমারি সেকেন্ডারি আছে। এটা কোন ধরনের স্টোন? স্যার এই পেশেন্টের তো স্যার এই যে এখন তো চলে আসবে, তোমাকে ধরবে হেপাটোকোলিথিস কজ কি, কেন হয়েছে এই পাথরের? স্যার হেপাটিকোলিথিয়াসিসের কজ হচ্ছে এই পেশেন্টে ফেলা বলো, মিলাও তো এই পেশেন্টে তো কোরিলেট করার চেষ্টা করো, এখানে কেন? স্যার বিলিয়ারি স্টেসিসের কারণে হয়েছে, স্টেসিস ইনফেকশন বা যে কোনো কারণে প্যারাসাইটিক যে কোনো কারণে হচ্ছে, তাই না? তা যদি এটা কি রিকারেন্স হবে না আবার? হবে স্যার। Then what will you do after next 20 years? এটা হচ্ছে তুমি পরীক্ষার জন্য তোমাকে হয়তো জিজ্ঞেস করবে, আমরা দেখবো তুমি কতটা ডিফেন্ড করতে পারো। তুমি যেটা করছো ইউ আর কারেক্ট, কিন্তু আমি যদি বলি তাহলে এটাকে তুমি এই ধরনের একটা পার্মানেন্ট ডাইভার্সন করলে পরবর্তী সাবসিকুয়েন্ট ম্যানেজমেন্ট তোমার হাতে আর কিছু নাই। সেটা করবা না আর একটা ম্যানেজমেন্ট হাতে রাখে এরকম কিছু করবা? কেন যে পেশেন্টের প্রাইমারি স্টোন হচ্ছে লিভারের ভিতরে, তাই না? এই পেশেন্ট তো আবার স্টোন হবে, আবার ইনফেকশন হবে, আবার স্টোন হবে। রাইট লোবে যেহেতু হতে পারে না, তার তো কোনো গ্যারান্টি নেই। বাইলডাক্টে হবে না রিকারেন্ট স্টোন? হতে পারে স্যার। স্যার এখানে স্যার পেশেন্টের তো স্টোন সাইজ অনেক বড় স্যার, মানে আমি এটা কোলোনোস্কোপি করে বের করা যাবে না? যাবে তো। যাবে স্যার। তাহলে তাহলে তো আমার মনে হয় পরীক্ষার সময় তুমি বলো, তোমার লেভেলে অন্তত বলা হচ্ছে দিস আর দ্য অপশনস, যে একটা বলবা যে হেপাটাইটিস তো বললা, আর সিভিডি স্টোনে দুটো অপশন দিলা, একটা হচ্ছে কোলোনোস্কোপি আর যেটা বললা যে আমরা হেপাটাইটিস। এখন হেপাটাইটিস করে অনেকে, হেপাটাইটিস সার্জনরা এটাই প্রেফার করে। তুমি ইউ আর নট মানে রং আই শুড সে, কিন্তু তোমাকে জানতে হবে। আমরা একটু দেখি আমাদের সঙ্গে মানে হেপাটোবিলিয়ারি সার্জন একজন আছে, তাদের একটু ইমপ্রেশনটা জেনে নেই একটু। রাব্বি আছে না? রাব্বি? হ্যাঁ স্যার, আমি সরি একটু দেরি হয়ে গেছে, ঝামেলা পড়ে গেছিলাম। না, ইটস ওকে। যেটা হচ্ছে স্যার যেটা তহিদ স্যার বলছেন, যে এটা আসলে অ্যাবসলিউটলি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে রেমনেন্ট লিভারে কিন্তু আবার স্টোন হতে পারে, কারণ এটা লিথোজেনিক বাইল থাকে। এজন্য যদি কমন বাইল ডাক্টে এটা সেকেন্ডারি স্টোন হয়, প্রাইমারি কোনো স্ট্রাকচার না থাকে, যদি হিউজলি ডাইলেটেড মানে 2 সেন্টিমিটার ডাইলেটেশন না থাকে, তাহলে কিন্তু বাইল ডাক্ট রেখে দেওয়াটা ভালো আর কি। ভালো তো মানে কি সেফ, যাতে রিকারেন্স হলে আমাদের ইআরসিপি করে স্টোনটা বের করা যায়। জি, ওকে ওকে। সো থ্যাংক ইউ। আমার মনে হয় যে এর মধ্যে ডিসকাশন হলো। আমরা তহিদ ভাইয়ের প্রেজেন্টেশনটার পরে আমার মনে হয় আমরা একটু স্টুডেন্ট থেকে কোশ্চেন আনসার সেশনটা। তহিদ কি মনে করে এটা এই পেশেন্টের প্রাইমারি প্যাথোলজি কি? স্যার এই পেশেন্টের প্রাইমারি প্যাথোলজি একটা হতে পারে, ওই লেফট ডোকটে যেহেতু এটা
যদি আমাদের ইনফেকশন বা কোলেনজাইটিস জন্য তাহলে কিন্তু 2 লোবে হওয়ার কথা ছিল, কনফাইন্ড টু সিঙ্গেল লোব হতে মেবি সাম কনজেনিটাল অ্যানোমালি তো অফ দ্য পার্টিকুলার বাইল ডাক্ট। অনেক সময় সেগমেন্টাল হয়তো আমরা যে ক্যারোলিস বলি যদি এ ধরনের কিছু থাকে তাহলে একটা সম্ভাবনা থাকে। আর যেটা হয় ইনফেকশন তো হতেই পারে সেগমেন্টাল, আছে নাকি এটা গলব্লাডার স্টোন বাইল ডাক্ট। কিন্তু যেটা আমাদের হাসান রাবি যেটা বললো আমাদের হেপাটোগুলিজের ক্লাসিফিকেশনে একটা জাপানিজ অনেকগুলো ক্লাসিফিকেশন, একটাই আমি একটা বলি যে ওরা ডিপেন্ড করে স্ট্রাকচারে পড়ে, যে স্ট্রাকচার কোথায় আছে এবং বাইল ডাক্টের কোন সেগমেন্ট কোথায় স্টোন আছে এরপরে। তাই এখানে যেহেতু কমন ডাক্টের কোনো স্ট্রাকচার নাই তাহলে এখানে এক্সেপশন করার যুক্তি নাই। এটা বাইল ডাক্ট হোল লেন্থ ইকুয়ালি ডাইলেটেড ওপেনিংটা স্ট্রাকচার আছে কিনা অ্যাম্বুলেন্স যেটা আছে এটা তো নরমাল। আমি বলছি ইন বিটুইন অনেক সময় দেখা যায় লেফট হেপাটিক ডাক্ট এবং কমন ডাক্টের স্ট্রাকচার বা রাইট হেপাটিক ডাক্টের সেগমেন্টাল স্ট্রাকচার, ওই সমস্ত ক্ষেত্রে হেপাটিকোজেস্টোমি ইজ ডেফিনেটলি ইন্ডিকেশন আছে। কিন্তু যেহেতু বাইল ডাক্টের কোনো স্ট্রাকচার নাই, অ্যাসোসিয়েটেড স্ট্রাকচার না, উইদাউট স্ট্রাকচার হেপাটিকোলিথিয়াসিস আমার মনে হয় যদি সিবিটিটা রাখা যায় তাহলে 10 বছর 5 বছর পরে আপনি আরসিপি করে সেকেন্ড টাইম থার্ড টাইম ক্লিয়ার করতে পারবেন। যেহেতু এখন ইয়ে নাই, জন্ডিস নাই, সেজন্য বলতেছেন যে অ্যাম্পুলা ঠিক আছে, অ্যাম্পুলা এবং অ্যাম্পুলা তো বাইল পাস করছে স্যার, এখানে তো জন্ডিস নেই, তার তো বাইল অ্যাম্পুলা ফাংশনিং বলবো অবশ্যই। সেই হিসেবে মানে গলব্লাডার মানে বিলিয়ারি ট্রি ঠিক রাখা যাবে। আপনি যদি হেপাটিকোজেস্টোমি করেন তাহলে কিন্তু তার সমস্ত রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল। এই পারকিউটেনাস রুট ছাড়া আর কোনো রুট নাই পরবর্তী যদি স্টোন হয় ডিল করা, সেটা আমার দেশে নাই। আমাদের দেশে অনেক দেশেই নাই, এটা আর ফিজিবল না। পারকিউটেনাস রুটে যে ইন্টারপ্যাটিক স্টোন আনা থিওরিটিক্যালি শুনি, কিন্তু এটা আসলে ফিজিবল না। অনেক ঝামেলা। স্যার সিবিটি ডায়ামিটার যদি অনেক বেশি থাকে সেক্ষেত্রে স্যার ডেফিনেটলি ডায়ামিটার বেশি থাকলে biliary dyskinesia থাকলে বা সিবিটি অ্যাঙ্গুলেটেড থাকে, অনেকগুলো সিবিটি নিজস্ব প্যাথোলজি আছে তাই না, biliary dyskinesia অনেকগুলো ওই হচ্ছে আমার হাসান রাব্বি চ্যাপ্টার ওগুলো থাকলে সেখানে আবার রিকারেন্স হবে। সেই সমস্ত ক্ষেত্রে একটা স্টেজে হেপাটিক বাইল ডাক্ট এক্সারসাইজ করাই লাগে, সেটা অন্য ইস্যু। কিন্তু আমি কিন্তু এই কেসটা নিয়ে কথা বলছি, এই কেসটার এমআরসিবি দেখে তার ছবি দেখে এই কেসটা নিয়ে কথা বলছি, ওটা অন্য ইস্যু। ওকে ওকে স্যার ওকে এই যে অন্য একজনকে আমি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে, যে কোনো আরেকজন ছাত্র। হ্যাঁ শিওর, এনি স্টুডেন্টস এনি বলেন স্যার, কে আছে? কে বলবে? এনি ভলান্টিয়ার, এনি স্টুডেন্টস? দেখি স্যার যে কোনো একজনের নাম ধরেন, আমি সামনে দেখছি কি আছে। এই যে কি জাহিদ ইকবাল একজন আছে দেখতেছি, প্রথমে আছে, নামটা আছে। ওকে ডক্টর জাহিদ আছেন নাকি? আর ডক্টর তরিকুল, তার নিচেই নাম দেখতে পাচ্ছি। দেখেন কে আছে। জি আমি ডক্টর তরিকুল স্যার আছি। তরিকুল এটা আছেন আপনি ডক্টর তরিকুল? আচ্ছা, আপনি কি শুনছেন সবটা এই পর্যন্ত আলোচনা যা করছি কথাবার্তা? জি স্যার আমি শুনেছি। এটা থেকে আপনি কি বুঝলেন, আপনার কি রিফ্লেকশন হচ্ছে মনে? এই পেশেন্টের ইতিহাস, তার পরীক্ষা পরে প্রাপ্ত রেজাল্ট, তারপরে আমরা যে ডিসকাশনটা করলাম রেজাল্টের যে প্রবলেমটা, মানে অপারেশনের বা ট্রিটমেন্টের যেই ঝামেলাগুলি আছে, তার থেকে কি মনে হচ্ছে? What is the reflective learning of this case? আপনার মনে কি রিফ্লেকশন হচ্ছে, কি শিখলেন আপনার থেকে? জি স্যার এখানে যেহেতু কেসটা একটু ডিফারেন্ট, যেহেতু হেপাটিকোলিথিয়াসিস আছে আমাদের সাথে কোলিডোকোলিথিয়াসিস আছে, এইটা গতানুগতিক যে আমরা কোলিডোকোলিথিয়াসিসের ম্যানেজমেন্ট থেকে একটু ডিফারেন্ট ম্যানেজমেন্ট, সেখানে হেপাটেক্টমি আছে, সিবিডি এক্সপ্লোরেশনের একটা অপশন আছে আমাদের। এই রোগীর ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি কোলিসিস্টেক্টমি, সিবিডি এক্সপ্লোরেশন এবং হেপাটেক্টমি এবং রুয়েন ওয়াই হেপাটোকেজেনেস্টমির কথাও বলা আছে। এই যে ডেপথ অফ ডিসকাশন, নলেজের যে ডিসকাশনটা, এটা রিফ্লেকশন হয়েছে স্যার আজকের এই প্রথম লাইন বলছে সেটাই ঠিক আছে, যেটা আমি জিজ্ঞাসা করতেছিলাম যে হিস্ট্রিটা একদম টিপিক্যাল করা আছে এখানে, কিন্তু আসলে রোগীটা অনেক কঠিন, যেহেতু আমরা ভালো করে দেখি নাই আগে, হিস্ট্রিতে আর কিছু পাই নাই বা চিন্তাই করি নাই, তাতে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ওখানে একটা ঝামেলা হয়ে গেছে। এখন তো বুঝতেছেন যে পেশেন্টটা অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্ট, আমাদের কাছে অ্যাপিয়ার করছে অ্যাজ এ ভেরি নর্মাল আর ইউজুয়াল কেস, বাট দিস ইজ নট ইউজুয়াল। মানে এভরি পেশেন্ট হ্যাজ এ ডিফারেন্ট এটা আলাদা করতে হবে যে এভরি পেশেন্ট ইজ ডিফারেন্ট। হয়তো একটা কাছাকাছি হতে পারে, কিন্তু
এই জন্য হিস্ট্রিটা আরেকটু ক্লিয়ার নিতে হবে। আমাদের হিস্ট্রিতে বেশ কিছু জায়গাতে একটু ফাঁক রয়ে গেছে। আচ্ছা। যে এটা তো রিপিটেড ইনফেকশনের জন্য রিপিটেড এপিসোড থাকার কথা, সেটা এক্সপ্লোর করা হয় নাই। বা এর যদি আবার ওই রকম থাকতো যে গলব্লাডার স্টোনটা ফেলে দিছে এর আগে, তাহলে আর রকম আসতে হতো। জি এই জিনিসগুলি মাথায় সবসময় রাখতে হবে। প্রত্যেকটা পেশেন্ট ইজ ডিফারেন্ট, এবং এই মাথাগুলি এগুলি রাখলেই সেটাই হবে আপনার কনসালটেন্সি লেভেলের চিকিৎসা ওকে, ঠিক আছে, ম্যানেজমেন্ট। জি থ্যাংক ইউ ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ডক্টর রিয়ান রাশিদা ফর ইউর প্রেজেন্টিং দিস কেস টুডে। হ্যাঁ, রাশিদা ভালো করছেন। ভালো করেছো, ওয়েল ডান। এই মার্কো স্যার ভালো করেছো, ওয়েল ডান, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সো আবার নেক্সট পেশেন্টের জন্য প্রিপারেশন নাও, হ্যাঁ, নিয়ে জানাবে যে কোন পেশেন্টটা প্রেজেন্ট করতে চাও। ওকে,